안녕하십니까, 박훈탁TV입니다. 불길한 음모가 진행되고 있습니다. 뉴욕의 폭동진압경찰 700명이 철책을 설치하고 있습니다. 팍스뉴스의 터커 칼슨이 트럼프가 체포되면 미국에서 중대한 전환점이 발생할 것이라고 경고했습니다. 연방예금보험공사가 예금의 전액 보장으로 은행 국유화를 시도하고 있습니다. 국유화된 은행이 세계보건기구의 디지털 의료 아이디와 연결되면 바로 CBDC로 갈 수 있습니다. 방송 전에 한 말씀 드리겠습니다. 여러분들 잘 아시다시피 제가 해임 취소 행정소송 진행하고 있습니다. 광주가 제기한 터무니없는 손해배상 청구 소송도 준비하고 있습니다. 제가 매우 어렵습니다. 여기 후원 계좌 있습니다. 자율구독료 부탁드리겠습니다. 수요일에 맨하튼 지방검사실이 도널드 트럼프 전 대통령을 체포할 것이라는 보도가 있습니다. 뉴욕 경찰이 700명의 진압경찰을 동원해서 맨하튼 형사법원 주변에 철제 바리케이트를 설치하고 있습니다. 터커 칼슨입니다. So here you have a DA who treats violent felonies like they're misdemeanors, even when it gets people killed, who's unleashing criminals on the population, but then spending all of his time trying to destroy his political opponents. In this case, elevating a misdemeanor charge to a felony for the purpose of taking down Trump. Now, reform the core of the charge. Bragg seems to be alleging that Trump violated New York's Business Record Act by falsely reporting the payout. If this were true, it would constitute a misdemeanor, and the statute of limitations has already run out for that, for the bookkeeping error, assuming it even happened. But Bragg apparently is thinking about charging Trump under a felony version of the business records law. So what's behind this? Is he acting alone? We may soon find out. Congressman Jim Jordan of Ohio, who sits in the House Judiciary Committee, is calling on Bragg to testify before the Congress. He wants to hear Bragg explain whether or not he's had any contact with the White House or the Biden DOJ. But no matter what happens, if this indictment arrives, no matter who you voted for or plan on voting for, make no mistake, this is a turning point for the country. Now, the headline here is that's not what this is about. The headline here is that there's, as noted, a presidential race in progress right now. And if you check the polls, you will find that Trump is leading the Republican field. That's the unprecedented thing. Taking out your opponent using the justice system. And that's not a small thing. A functioning justice system has kept this country peaceful for hundreds of years. The purpose of a justice system is to administer justice so that citizens don't have to do it themselves. But what happens when you take that away? Think about that. People are still going to demand justice. The desire for justice is an inherent human desire. We're born with it. But if there's no neutral place to do it, some people will decide they're going to have to do it themselves. Ooh. Now, we don't know exactly what that's going to look like, but we can say for certain it's going to be really ugly. So they hate Donald Trump, fine. But they don't get to destroy America's justice system because they do. We would never recover from that. So, 터커 칼슨은 트럼프 체포를 사법 시스템을 파괴하려는 깊고 불길한 음모로 파악했는데 이미 미국의 은행 시스템은 완전히 무너졌습니다. 이번 주에 연준으로부터 은행 차입이 기록적으로 급증하여 총 1,530억 달러가 차입되었습니다. 이는 2008년 금융위기 당시 최고치를 넘어선 것으로 은행의 유동성 위기를 반영합니다. 미국의 양대 신용평가사 무디스 애널리스트들은 금요일 메모에서 연준의 할인 창구에서 은행의 긴급 차입이 급격히 증가하는 것은 예금자의 신뢰도 약화로 인한 은행의 자금 조달 및 유동성 부담을 말해준다고 썼습니다. 이 데이터는 은행 시스템에 대한 무디스의 부정적 전망과 일치하고 은행 자금 조달에 대한 지속적인 부담을 보여줍니다. 다음에 이어지는 논리적 단계는 정부가 모든 은행 예금을 보장해서 전체 은행 시스템을 국유화하는 것입니다. 얼핏 보기에 무작위로 발생하는 일련의 사건들을 연결하면 하나의 불길한 음모론이 등장하는데 이미 많은 음모론이 사실로 확인되고 있습니다. 첫째, 코비드 봉쇄로 세계 경제가 폐쇄되었습니다. 제조가 중단되고 자본 건설 프로젝트가 보류되었습니다.
아무것도 만들지 않았고 소비자들은 거의 사지 않았습니다. 정부는 소비 촉진을 위해서 막대한 양의 현금을 투입했고 비록 지출할 것이 별로 없었는데도 불구하고 글로벌 공급망에 문제가 발생했습니다. 연준이 현금을 허공에서 만들었고 가계저축이 사상 최고를 기록했고 개인 및 상업은행의 예금이 급증했습니다. 은행에게 대출은 자산이고 예금은 부채입니다. 은행은 대출을 일으켜 돈을 벌어들입니다. 은행은 예금을 받으면 가능한 빨리 그 돈을 대출해서 수입을 올리려고 합니다. 아무도 대출 신청을 하지 않으면 은행은 약간의 이자를 얻기 위해서 그 돈을 국채에 투자합니다. 경기부양 자금 투입으로 코로나19로 봉쇄된 동안 개인과 기업은 예금을 했고 대출을 받지 않았습니다. 그래서 은행은 잉여 현금을 모두 채권에 넣어야 했습니다. 은행들이 채권 수익률이 너무 낮아 채권을 매우 높은 가격에 매입했습니다. 그런데 정부가 코비드 봉쇄를 풀고 경제가 회복되기 시작하면서 새로 창출된 돈이 제한된 상품을 쫓아 인플레이션이 치솟았습니다. 연준이 수요를 줄이고 인플레이션을 완화하기 위해서 금리를 인상하기 시작했습니다. 은행은 인플레이션 이전의 낮은 이자율로 장기 채권을 높은 가격에 사서 보유하고 있습니다. 대출 수요가 증가하고 고객이 현금을 인출하면 채권을 팔아 현금을 확보하거나 고객에게 더 수익성 있는 대출로 전환합니다. 문제는 이자율이 너무 빨리 올라가서 은행들이 채권을 팔지 못한 상태라는 것입니다. 비슷한 만기 채권이 이제 더 높은 이자를 지급하기 때문에 보유한 채권은 손실을 보고 팔 수밖에 없었습니다. 요점은 정부의 코비드 봉쇄에서 부양책 및 금리 인상에 이르는 일련의 정책들이 은행 위기를 초래했다는 것입니다. 이 사건들은 모두 정부의 조치에 의해서 촉발되었습니다. 연방예금보험공사는 은행이 고객의 예금 인출에 응할 수 없을 때 최대 25만 불의 예금을 보장하는 보험을 제공합니다. 이 보험기금은 은행에서 지불하는 수수료에서 나오고 다른 보험과 마찬가지로 총 기금은 모든 예금자가 가입한 보험에 가입한 모든 손실을 한 번에 충당할 수 있을 만큼은 크지 않습니다. 여기서 또다시 정부가 개입했습니다. 바이든이 정부와 연준이 연방예금보험공사 한도를 초과하는 실패한 은행의 모든 예금을 보장할 것이라고 발표했습니다. 바이든은 이 새로운 프로그램이 납세자에게 한 푼도 들지 않을 것이라고 믿습니까? 비용은 궁극적으로 고객이 지불하는 더 높은 은행 수수료 또는 더 높은 세금에서 나올 것입니다. 다음의 논리적 단계는 정부가 모든 은행 예금을 보장해서 사실상 전체 은행 시스템을 국유화하는 것입니다. 어제 블룸버그가 미국 관리들이 연방예금보험공사의 예금 보장 범위를 모든 예금으로 일시적으로 확대할 수 있는 방법을 연구하고 있는데 이것은 잠재적인 금융위기를 막기 위해 필요하다고 주장하는 은행연합이 추구하는 조치라고 밝혔습니다. 현재 미국의 총 예금이 18조 달러인데 이걸 모두 보장해 주겠다는 겁니다. 그런데 연방예금보험공사의 예금보험펀드에는 1250억 달러밖에 없습니다. 블룸버그에 따르면 연방예금보험공사의 보험 확대를 위해서 논의적인 한 가지 법적인 프레임워크는 재무부의 권한을 사용해서 비상조치를 취하고 환율안정기금을 사용하는 것이지만 현재 환율안정기금에는 250억 달러밖에 없습니다. 만일 미국 관료들이 18조 달러에 달하는 모든 예금을 보장하는 방법을 찾아 미국의 모든 은행을 국유화하면 중앙은행 디지털 통화 CBDC를 만드는 것은 간단합니다. CBDC는 국유화된 은행의 예금 정보를 세계 보건기구의 디지털 의료 아이디와 연결하면 간단하게 만들 수 있습니다. 이렇게 되면 우리 삶의 모든 사생활과 개인 통제권이 완전히 사라집니다. 이제 모든 일반 개인이 떨쳐나서야 합니다. 우리의 자유를 지킬 방법을 모색해야 합니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 감사합니다.